देखि पाउछन्ति समस्त स्क्रीन स्क्रीन देखा जाउछि Yes, sir. स्मिता स्क्रीन देखा जाउछि आज्ञा सर हां आज्ञा सर ठीक अछि समस्त आंसर दबो तो लास्ट क्लास रे हम पढिथिले बेंथाम और मिल कोन कहिथिले यूटिलिटी एरियन व्यू तंकर थिला बेंथाम कोन कहिथिले जस्टिस होछि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर मिल कोन कहिथिले मिल यूटिलिटी और मोरल राइट्स को कंबाइन करके कहिथिले जस्टिस कोन करे ना हैप्पीनेस और लिबर्टी व्यू लास्ट क्लास रो वीडियो रिकॉर्डिंग अछि समस्त आउ थरे देखिना हैला क्वेश्चन देथिली क्वेश्चन नो आंसर की लिखि पठिना दी जण मते पठिछन जण ना दी तो आज हम पढ़िबा कार्ल मार्क्स को विषय रे जस्टिस को नेकी कार्ल मार्क्स कोन कहिछन क्वेश्चन कोन देथिली लास्ट क्लास रे क्वेश्चन कोन थिला लास्ट क्लास रे लास्ट क्लास रे क्वेश्चन कोन थिला रे मन अछि ना नहीं The compare the concept of justice between Plato and Aristotle. ओके सेकेंड मोर साउंड हां कोन थिला Plato and Aristotle को concept of justice रे compare करिया पई. लक्ष्मी लिखि पठेइथिले हां प्लेटो और एरिस्टोटल को जस्टिस रो कंपैरिजन concept of justice जयश्री शर्मिष्ठा एंड लक्ष्मी तीन जन लिखि पठेइथिले बाकी आउ के लिखना समस्त टिके ट्राई करिवे देखि पठे पे आंसर आज मु आउ गोटे नुआ क्वेश्चन भी देबी क्लास एंड रे हैला तो कार्ल मार्क्स को समस्त जानछंती समस्त जानिछ कार्ल मार्क्स के उद्देश्य लोक थिले से कार्ल मार्क्स थिले जर्मन लोक जर्मन लोक थिले सी एते टैलेंटेड जदी कहिबा लास्ट माने ए जो सेंचुरी अछि ए सेंचुरी रे सबुठारो टैलेंटेड लोक जदी का कहबा तले गांधी कार्ल मार्क्स सेमन को नाही आसीबो टॉप 5 जदी कहबा कार्ल मार्क्स गांधी आंको भीतर टिके डिबेट हबो बट सी 1 की 2 रे रहबे तांकर कम्युनिज्म रो आइडियोलॉजी एते स्ट्रांग एते डेप्थफुल निजे पढिले ही जानि परिबो सजेस्ट करबी गोटे बुक होची द मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म गोटे बुक अछि कार्ल मार्क्स आ फ्रेडरिक एंगल्स रो सॉरी हाँ तो से बुक देखि नबो हाँ आ गोटे बुक अछि ओकर नाम ठीक से मन पड़नी चेगुवेरा को नाम सुनिछो चेगुवेरा फिडेल कास्ट्रो No, sir. Yes, sir. फिडेल कास्ट्रो चेगुवेरा तो एकना तमने पॉलिटिकल साइंस रो स्टूडेंट माने ए सब जिंस को जानिया दरकार फास्ट एमान सब जानो से ची गुवेरा तमन गोटे सजेस्ट करबी गोटे चैनल अछि स्टडी आईक्यू आ गोटे चैनल अछि स्टडी ग्लोज दीटा चैनल अछि समस्त अल्प अधिक जानिथिबे यूट्यूब रे गोज तो सेही जो चैनल रे जने एजुकेटर अछंती तांका नाम अछि सिद्धार्थ अग्निहोत्री
सिद्धार्थ अग्निहोत्रीଙ୍କର ନା ବାୟୋଗ୍ରାଫିର ପୁରା ସିରିଜ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁରେ ପଢୁଥିଲେ। ତ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କଲେ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ଲୁ, ସେଥିରେ ବି ସେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସିରିଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସିରିଜ୍ ଆସେ। ତ ସେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସିରିଜରେ ସେ ପାଖାପାଖି 500-600 ଲୋକଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଖାଲି ଦେଖିନବ ନା, ତ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ, ଯେମିତିକି ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ଠାରୁ ସିଙ୍ଗର ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ପଲିଟିସିଆନ, ଲିଡର, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ସେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ହେଲା, ସିଭିଲ ୱାର୍ ହେଲା, ଆମେରିକା ଭର୍ସେସ୍ କ୍ୟୁବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା, କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସେ କଭର ସେଥିରେ କରୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ, କାମ କଲା ବେଳେ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇଦବ, ସେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଶୁଣିବ, ବାୟୋଗ୍ରାଫିର ସିରିଜ ଶୁଣିବ, ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପୁରା ସେଥିରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ପଢିଲେ, ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ଲୋସ୍, ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ, ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ସିରିଜ ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ତ ସେଥିରେ ଫିଡେଲ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ଆଉ ଚେ ଗୁଭେରା, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଶୁଣି ନେବ। ସେମାନେ ବି ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଜିମର ବଡ଼ ବଡ଼, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ସିଏ। ମେନ୍ କରିକି ସେ କ୍ୟୁବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ଚଲେଇଥିଲେ, କ୍ୟୁବାରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥାଇକି, ଆମେରିକା ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଆମେରିକା ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶ କ୍ୟୁବା ଆମେରିକାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପୁରା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା। ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲା, ଶେଷରେ ଆମେରିକାକୁ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କ୍ୟୁବା ବୋଲି ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲା। ଦେଖିନବ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣିଥିବ, ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର, ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର, ଏଇ ୱାର୍ଡ Yes, sir. ଶୁଣିଥିବ। ତ ଏଇ ୱାରଫେୟାର, ଯୋଉ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ୱାର୍ଡଟା ସେଇ କ୍ୟୁବାରେ ଯୋଉ ଫିଡେଲ କାଷ୍ଟ୍ରୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର Che Guevara. ହଁ, ଚେ ଗୁଭେରା ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ଥିଲେ। ତ ସେ ମିଶିକି ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ୱାର୍ ସେଠିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗରିଲା ୱାରଫେୟାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖିନବ। ତ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସର ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସର ମାନେ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ ଇନ୍ କ୍ଲାସଲେସ୍ ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଆଉ ରାଜ୍ୟହୀନ ସମାଜରେ ନୁହେଁ। କେମିତି କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ନା, ଟ୍ରୁ ଜଷ୍ଟିସ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସମ୍ଭବ ଯୋଉ ସମାଜରେ ନା ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ କ୍ଲାସଲେସ୍ ଥିବ, ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭେଦ ଥିବ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ। ସେଠି କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ ଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ଥିବ। ସେଠି କ୍ଲାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କିଏ ମାନୁନଥିବେ, ଧନୀ ଗରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ। ଆଉ ରିଲିଜିୟନ, କାଷ୍ଟ ଏସବୁର ଭେଦଭାବ ଯୋଉଠି ନଥିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ସୋସାଇଟି ଗଠନ ହେଇପାରିବ, ଯୋଉ ଟ୍ରୁ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ଜଷ୍ଟିସ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଥିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଏଇଆ, ଜଷ୍ଟିସ ଇନ୍ କ୍ଲାସଲେସ୍ ଷ୍ଟେଟଲେସ୍ ସୋସାଇଟି। ତ ସେଠି ରାଜ୍ୟ ହାତରେ ପାୱାର ନଥିବ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର, ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଥିବେ, ପିଓର ଡେମୋକ୍ରେସି ଯୋଉଟାକୁ କହିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଇଚ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନିଡ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହିସାବରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଫ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦବ, ତମର ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ତମେ ଫ୍ରିରେ ଆଣିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଯଦି ତମର ଗୋଟିଏ
ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେଇ ଜମିରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଧାନ ଚାଷଟା ଖାଲି ତମର ନୁହଁ, ସେ ଧାନ ଚାଷଟା ପୁରା ସୋସାଇଟିର। ସେଠୁ ଯେତେ ଧାନ ସେଠି ବାହାରିବ, ଯେତେ ଫସଲ ଅମଳ ହବ, ସେ ଫସଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟାଯିବ। ତେଣୁକି ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡୁ ଚଳିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ। ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଫର ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ। ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଶୋଷଣ କରେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ତାର କିଛି ଆଇଡିଆ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ସାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢିଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବି କମି ଯାଉଥିଲେ, ତ ତେଣୁକରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲୋକମାନେ ଆଦରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପରେ ସେଟା ୟୁରୋପର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲା। ୟୁରୋପରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ଲେବର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମିଯାଏ, ତ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଆଫ୍ଟର ଦ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜମ। ଠିକ କହିଲ। ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଟାଇମରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ମିଳୁଛି, ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବିକିକି ପ୍ରଚୁର ପଇସା କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଜାହାଜ ଆଉ ଜଳପଥ ସେସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଳପଥରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ, ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଉ ୟୁରୋପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନିଜ ଦେଶରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ବିକିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯୋଉମାନେ ଲୋ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ, ଲୋ କ୍ଲାସର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ଟାଇପର ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ? ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖଟଉଥିଲେ ତ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଅଛି କାମ କରିବାର, ସେ ଟାଇମ ପରେ କାମ କରିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବଟ୍ ସିଏ ତାଙ୍କୁ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ଖଟଉଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ଖଟଉଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ। ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ନୁହଁ, ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିବେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଉପରେ। ତ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ବସି ପାରିବନି, ତ ସେଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ଜଏନିଂ କରେଇକି କମ୍ପାନୀରେ, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କାମ କରଉଥିଲେ। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। ହେଲା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ବି ଠିକ ସେ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା, ପଇସା ବହୁତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ସର୍ଟେଜ ରଖୁଥିଲେ। କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ବିକୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଇସା କମଉଥିଲେ, ହେଲେ ନିଜ ଦେଶରେ ସେଇ ଜିନିଷର ଆଭେଲେବିଲିଟି ସେତେ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଦବାକୁ ବି ପଡୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦରକାର। ହେଲେ ରୋଜଗାର କରିବେ କେମିତି, ପଇସା ତ କମ ମିଳୁଛି ଜବ୍ରୁ, ହେଲା। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଖଟଉଥିଲେ, ବହୁତ କମ ପଇସା ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ। ଆଉ ପଇସା କମେଇବାର ଏଇ ଯୋଉ ତରିକାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଫର ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କହିବା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ବା ଆମର କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲା?
यस सर। तापरे कौन अच्छी जस्टिस इज इक्वल टू इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल ओनरशिप। तो मार्क्स को हिसाब से ट्रू जस्टिस सेतेबेले हम जितेबेले व्यक्तिगत प्रॉपर्टी व संपत्तिर विलोप हम माने ताको बंद कर दिबो। लोकंकर जो मैंने सब कौन जो मैंने गरीब से गरीब हो चलते जो मैंने धनी धनी हो चलते ये जिनस न रहा दरकार हिसाब से कौन जी सोशल ओनरशिप किसी लोक था समाज में जो मान पैसा थाए से आहरी पैसा कमाई को चाहती पैसा कमाई से किसी भी बाटर सहारा नहीं पारे तो से जिनस को से बंद करने को चाहिए जहाँ धन अच्छी से धन को सब लोक भितर बांटिदेवा ठीक हम। इकोनॉमिक इक्वालिटी रहा दरकार इकोनॉमिक इक्वालिटी रही ही आम कहवा ट्रू जस्टिस बुझेगा। तो सेमती ना किए गरीब ना किए धनी समस्ते गोटे लाइन में छिड़ा। तो कार्ल मार्क्स मार्क्सिस्ट व्यू बुझीगला किसी डाउट अच्छी बुझेगा कि नहीं यस सर। आज्ञा सर। बुझी ना कहब पाखक नेक्स्ट किए अच्छा नेक्स्ट थिंकर है जॉन रॉल्स। तो तांकर थियोरी अच्छी जस्टिस उपरे जोटा कि 1971 में से लिखी पब्लिश करते से बुक ना अच्छी थियोरी ऑफ जस्टिस। हिसाब से जस्टिस एज फेयरनेस माने कौन बुझ हाँ जस्टिस एज फेयरनेस माने कौन बुझ समस्त समान भाव जस्टिस मिलवा दरकार। फेयरनेस माने जापर माने फेयरनेस माने किसी पूरा क्लीयर कट थी समस्त को ठीक ठाक जस्टिस मिलुवा और से जस्टिस समस्त को ठीक ठाक शो कर किसी सिक्रेट न बुझीगला। हिसाब से लॉज के हिसाब कौन थी जस्टिस हूँ सोसाइटी मूल संस्था गुड़िक समान और न्याय संगत व्यवस्था रही जो सब मेन ऑर्गेनाइजेशन थिला सोसाइटी रे से जमती ठीक से काम करेंगे और से जस्टिसफुल हिसाब से काम करेंगे ठीक न्याय हिसाब से काम करेंगे सेटा को ही हिसाब से जस्टिस एज फेयरनेस बोली शिखा। मेन दुईटा प्रिंसिपल अच्छी गोटे इक्वल बेसिक लिबर्टीज आ गोटे डिफरेंस प्रिंसिपल। इक्वल बेसिक लिबर्टीज माने हूँ कौन समस्त को मूल स्वाधीनता जमीक धर्म कथा है कि मतामत कथा है आस्था कथा है संघ कथा है जमीक आम कन्स्टिट्यूशन लिखाई आम सब को सब फ्रीडम सब मिली आम सब को फ्रीडम मिली जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आम समस्ते तो से जिनस समस्त को समान हिसाब से मिलवा दरकार समस्त को सही लिबर्टी मिलवा दरकार इक्वल लिबर्टी इक्वल बेसिक लिबर्टीज रे धर्म री जो चाहिए जी भी चाहिए कौन धर्म को नापी कौन धर्म को ग्रहण करने से नहीं पार आराम से जन हिंदू अच्छी हिंदू धर्म भल लगे से कह ना मुझे मुस्लिम बुद्धिस्ट ख्रीष्टान तो तापाई ओपन अच्छी सोसाइटी ओपन अच्छी सोसाइटी एगेस्ट किसी जीवन सी चाहिए धर्म को चेंज कर जाति कथा को लेकिन इंडियन सोसाइटी रे बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छी तो एमती सोसाइटी हवा दरकार जो जाति को लेकिन भेदभाव न रहा दरकार वर्ण आस्था मतामत मतामत माने बुझीपार माने एक्सप्रेशन है तो ये सब जिनस जमी समस्त समान हवा दरकार समस्त को लिबर्टी मिलवा दरकार ये बाकी रहा डिफरेंस प्रिंसिपल माने कौन जहाँ कह भिन्नता सिद्धांत माने हूँ जदि समाज रे बहुत गरीब अच्छी
ତାକୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଲାଇନରୁ ସିଏ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଯଦି ବହୁତ ଗରିବ ସିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ଉପରକୁ ଆସିକି ସେଇ ଲେବୁଲ ହବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ହବନି। ଏମିତି ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଗୁଣା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, କାହିଁକି ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳୁଛି ଏସି ଏସଟି ଓବିସି ଓମେନ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପିଲାଙ୍କୁ? କାହିଁକି ମିଳୁଛି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଟିକେ ଡାଉନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ଟିକେ ଡାଉନରେ ରଖିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ଆସିଯିବେ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ। ତ ଲଢେଇ କରିବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟେଟର ସେଟା ମେନ୍ କଣ ଡ୍ୟୁଟି। ଷ୍ଟେଟର ମେନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ। ତ ବୁଝିଗଲା ଇକ୍ୱାଲ ବେସିକ ଲିବର୍ଟିଜ କଣ, ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କଣ, ସର୍ବୋଦୟ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବେନିଫିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଲା। ଏ ଦିଟା ବୁଝିଗଲା, ଦିଟା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଜଷ୍ଟିସ ଫେୟାରନେସ୍, ତାଙ୍କର ଦିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବୁଝି ହଉଛି। ଏତେ ପିଲା ଅଛ କି ହଁ କି ନା କହୁନ କଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Yes, sir. ଯୋଉ ନ ବୁଝିବ ହଁ କହିବ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ ଆଣ୍ଡ ଭେଲ ଅଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ ରଜଙ୍କ ହିସାବରେ କଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ନିଜର କରେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ କଥା କହିବା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସିଚୁଏସନ ଏସବୁ ଏଯାଏ ଜାଣିନି, ତ ସିଏ କେମିତି ଜଷ୍ଟିସ କୁ ତା ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ ହଉଛି କି ନ ହଉଛି ସେ ଜାଣିବ କେମିତି? ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ଲାସ 2 ଯାଏ ପାଠ ପଢିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ପକେଇଲା, ଧରି ପକେଇ କହିଲା କି ତୁ ରାତିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଚୋରି ଫୋରି କରୁଛୁ କି, ତୁ ଏକୁଟିଆ କଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ତ ପୋଲିସ ଧରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯାଉଥିବ ରାତିରେ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ପକେଇଲା, ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ତ ମୋର ଭୁଲ କଣ? ରାତିରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କଣ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ତ ଯାଉଛି କଣ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି କହିଲା? ତ ନଲେଜ ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ନଲେଜ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ଦବ କି ଆମେ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରିବା, ଆମର କଣ ଫ୍ରିଡମ ଅଛି, ଆମର ଡ୍ୟୁଟିଜ କଣ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଲିବର୍ଟିଜ କଣ ଅଛି, ସେଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ରହିଲା କଣ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫେୟାରନେସ୍। ରଲ୍ସଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ନ୍ୟାୟତା ତିନିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ତ ରଲ୍ସଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ କଣ କାହାକୁ, ରବର୍ଟ ନଜିକ୍। ରବର୍ଟ ନଜିକ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ବୁକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଏନର୍କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟୋପିଆ, ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବୋଧେ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ କହିଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଥିଓରି ନାଁ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାଇଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। କହିଛି ମୁଁ 1974 ବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ରଲ୍ସଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ କହିଛନ୍ତି, ରଲ୍ସଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ନା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ରଲ୍ସ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, ସିଚୁଏସନ ତାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବ।
रॉबर्ट नजीक ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ନା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଠିକ ଥିଓରି ନୁହଁ। स्टेट पाखे से पावर नहीं से रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लाइक मो प्रॉपर्टी कथा कहबी प्रॉपर्टी जदि मो बापा बापा माने मो जेज कि मो जेजों जेज सी मोर 7 वर्ष है बहुत कष्ट करिकी बहुत सारा धन रत्न बहुत सारा जमी फमी किणिछन एबे स्टेट कौन करबो स्टेट मो ठार नहीं जाई कि से धन रत्न नहीं कि गरीब लोक को बांटी दबो तो सहीटा ठीक नुह बोली कहते कौन कि रॉबर्ट नजीक कि लोक मानू राज्य कौन लोकर संपत्ति को प्रॉपर्टी को पुनर्बंटन करवा ठीक नुह रिडिस्ट्रीब्यूशन एगेन्स्ट से कहते हिसाब से जस्टिस माने कौन रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी एंड वॉलंटरी एक्सचेंज हिसाब से संपत्तिर सम्मान आ स्वैच्छिक विनिमय वॉलंटरी एक्सचेंज माने स्वैच्छिक विनिमय तो गोटे लोक जदि चाहब सी तार मन इच्छा सी तार संपत्ति को स्टेट को दब कि लोक को दब कि डिस्ट्रीब्यूशन कर स्टेट स्टेट पाखे पावर नहीं स्टेट से लोक धन संपत्ति चढ़ाई आनिकी अलग लोक को बांटी दब है तो स्टेट काम हूँ कौन काम हूँ खाली राइट्स को प्रोटेक्ट करने दरकार से अलग जिन दरकार नुह जो सी कहते मिनिमल स्टेट माने कौन मिनिमल स्टेट माने कौन स्टेट स्टेट माने बुझ तो स्टेट माने ओडिशा कथा कहूँ स्टेट माने कहूँ सिस्टम कथा कहूँ सिस्टम काम से हवा दरकार जो थे गोटे नागरिकर मौलिक अधिकार प्रोटेक्शन होठार अधिक गोटे स्टेट भाविया दरकार नहीं जो थे गोटे नागरिकर मौलिक अधिकार डाउट अच्छी किसी डाउट अच्छी किसी स्टेट वॉइस कटी वॉइस कटी सो मु कहली स्टेट इंटरवेंशन टा कम रहबो सर आपणको वॉइस भी कटुचे मो कहते स्टेटमेंट कोन गोटे न्याय प्रक्रिया प्रणाली थी प्रोटेक्ट सर आपन वॉइस अप डाउन होची हेलो आसु वॉइस एबे आसिला सर एबे आसिला स्टेट खाली गोटे लोक नुह स्टेट गोटे राज्य माने एमती ओडिशा जंती गोटे राज्य छत्तीसगढ़ गोटे राज्य से भलिया नुह स्टेट रो माने होची गोटे गोटे सिस्टम जो सिस्टम थ्रू रे गोटे नागरिक बा सिटीजन ता लाइफ को भल से बंची पारिबो गोटे बाउंड्री भीतर आ से सिस्टम सब जिनसे एन्श्योर करिवो जेमति कि से सिटीजन को ठीक ठाक जस्टिस मिलुथबो ताको लिबर्टी मिलुथबो ताको फ्रीडम मिलुथबो ताको किछि ड्यूटीज दिया होथबो तो ताको कहबा स्टेट स्टेट होची गोटे टाइप रो सिस्टम बुझियला उठी जो सिस्टम रे कोन ना जने जने सुप्रीम लीडर टाइप रो लोक थिबे जे कि गोटे बड़ पोजीशन में बसथिबे से डिसीजन नउथिबे तांको अंडर रे आउ किछि एडवाइजर कमिटी रहिथिबे तांको पाखरे पुलिस फोर्स टाइप रो किछि रहउथिबे जो माने नागरिक माने सिटीजन मान को सुरक्षा प्रदान करथिबे से सिस्टम भीतर जस्टिस करिया पई गोटे सिस्टम भी थिबो लोक हैरान में पड़ले लोककर किसी असुविधा हेले ताको ठीक ठाक जस्टिस मिल परथबो तो ताको ही कहबा स्टेट बुझियला प्रवास
यस सर। दिया बुझीगला प्रीति आज्ञा सर। यस सर। तो स्टेट माने मु से कथा कहूची स्टेट माने खाली सेमितिया नुह कि आम भावे जमी ओडिशा गोटे स्टेट से स्टेट हूँ गोटे सिस्टम गोटे पॉलिटिकल सिस्टम तो मिनिमल स्टेट तार माने कौन रॉबर्ट नजीर हिसाब से मिनिमल स्टेट माने कौन मिनिमल स्टेट हूँ जी नागरिक सिटीजन कर खाली किसी जिनस तार पावर थी जमीक तार तार फ्रीडम तार लिबर्टी तार जस्टिस ता ऊपर ही स्टेट काम कर रिडिस्ट्रीब्यूशन ये सी ये सब ढंग से स्टेट किसी काम करवा दरकार है बुझीगला Yes, sir. तो एटा होची हाँ बुझिए क्वेश्चन किछि केते किछि क्वेश्चन अछि सर। देन आसीबा आम इंडिया रो अमृता सेन सी दैछन कोन कैपेबिलिटी अप्रोच तांको हिसाब कोन जस्टिस इज इक्वल टू व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू एंड बी तांको हिसाब कोन लोक वास्तव में कोन करि पारंती और कोन होई पारंती तांको हिसाब रे जस्टिस रो मेन जोटा हमर फाउंडेशन होची कोन मेन लक्ष्य होची कोन लोक गोटे नागरिक बा गोटे सिटीजन सीए तार लाइफ रे केते रियल सी केते सुजोग पाउची केते सुजोग पाउची और सेगुडा को से जो सुजोग को उपयोग करके से निजर डेवलपमेंट केमिति करू तो ताकू को जे सेटा को ही अमृता सेन कहछन्ती कैपेबिलिटी अप्रोच तो मेनली जदि कहबा अमृता सेन कैपेबिलिटी बोली जो धारणा देइछन्ती जो जिंस माने कहछन्ती तार अर्थ होची मानव निजर संभावना को केते प्रकाश करि पाउची मानव मनीष ताकू जेतिकी टाइप रो सुख सुविधा स्टेट तरफ दिया होची से स्टेट तरफ दिया हला परे से जिंस को से केते उपयोग करि पाउची केते विनियोग करि पाउची कला परे से निज लाइफ को केते सजाई पाउची है ना ता सहित से लोक निजर डेवलपमेंट करने सहित सोसाइटी रे भी केते डेवलपमेंट करछि तांको हिसाब रे सेटा को ही कैपेबिलिटी कहै छै से मेनली फ्रीडम अपॉर्चुनिटी आउ कैपेबिलिटी ऊपर ध्यान देछन है ना ता सहित से रॉल्स कर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करछन्ती एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी रॉल्स कर कोन थिला रॉल्स का एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी कौन पढ़ुଥିଲେ लास्ट ଏବେ ପଢିଥିଲି रॉल्स करो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी होची जस्टिस एज फेयरनेस बुझिला बुझी ताकू ता अगेंस्ट रे अमिता सेन कहछन ताकू क्रिटिसाइज करछन काहेकि ना रॉल्स करो से जो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थिला सेटा गोटे फिल्मी टाइप रो जिंस सेटा एक्चुअली केबे पॉसिबल होई परिबो नै बुझिला रियली सेटा केबे पॉसिबल होई परिबो नै तो अमृता सिंह सेति पे क्रिटिसाइज करछन ता सेति से कोन करछन्ती एम्फसाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल
फ्रीडम ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କ'ଣ ଖାଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ଇକୋନୋମିକାଲ ସମାନତା ଖାଲି ସୋସାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିବନି, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସହିତ ମଣିଷ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଅଛି। ଲାଇକ୍ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମର କୋଉଥିରେ ନା ଏଜୁକେସନରେ, ହେଲ୍ଥରେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ କଥା କହିବା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷର କିଛି କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ କୁହାଯିବ ଲୋକକୁ ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ନାଗରିକଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ତା ସହିତ ନା ସୋସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍, ଦେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅମିତାଭ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ୍। ବୁଝିଗଲା କିଛି? Yes, sir. डाउट कौन रही को अमिताभ सेन को कैपेबिलिटी अप्रोच है आउथर कहि पूछ अमिताभ सेन को कैपेबिलिटी अप्रोच इज कोन व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू एंड डू लोक मानकू बहुत सारा सुजोग मिलुची ताको अपॉर्चुनिटी मिलुची से अपॉर्चुनिटी को लोक केते विनियोग करिकि निजर डेवलपमेंट करछि और सोसाइटी डेवलपमेंट करछि ता ऊपर अमिताभ सेन कहछन्ती सेटा होछि जस्टिस है सी मेनली फ्रीडम अपॉर्चुनिटी और कैपेबिलिटी ऊपर फोकस करथिले ता सहित रॉल्स पर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऊपर से क्रिटिसाइज करथिले रॉल्स कोन कहिथिले जॉन रॉल्स कोन कहिथिले जॉन रॉल्स कहिथिले इक्वल बेसिक लिबर्टीज आउट है डिफरेंस बेसिक ये दुटा को एगेंस्ट से कहछन्ती अमिताभ सेन ता सहित से कोन कहछन्ती ह्यूमन डेवलपमेंट केतेबेले हुए जेतेबेले ताको सोशल फ्रीडम मिले ता सहित आउ बहुत सारा जिनिस ताको जेतेबेले मिले जेमति कि कुछ एजुकेशन कथा ताको भलो हेल्थ फैसिलिटी जदि मिलुची देन हमें कहबा ह्यूमन नो डेवलपमेंट होउची क्लियर एतिक पॉइंट है मन रखियो देन हमें आसीबा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स फेमिनिस्ट वर्ड टा समस्त जानिथिबे तो फेमिनिस्ट वर्ड रो माने कोन समस्त बुझछो ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ତମେନେ କେବେ କେରଳ ନାରୀବାଦ କି କେରଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ କେରଳ ଗୋଟେ स्टेट ଅଛି ଆମର ଯାଇନୁ ସାର୍। ଜାଣିନି ସାର୍ କେବେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ପୁରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଇଥାଏ ମେନଲି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଥାଏ मेल सेंट्रिक ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ ପୁରୁଷ ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବ ପୁରୁଷ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହେଲେ ଯଦି କେରଳ ଯିବ କେରଳରେ ଅପୋଜିଟ୍ ଥାଏ କେରଳରେ ସବୁବେଳେ ଫିମେଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଫିମେଲ ସେଣ୍ଟ୍ରେଡ୍ ବାଲା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲିର କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ସବୁ करतांती माने डिसीजन लेतांती झियो माननको ही सेमाने ऊपर ताकू टी ऊपर देखंती सेठी हेले ओडिसा आ बाकी सारा स्टेट रे ए सब कल्चर न तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव नारीवाद कथा कहउसी कोन कहला पर्सपेक्टिव नारीवाद कथा कहउसी कोन कहला समगुतरे तांकर सपोर्ट अछि जे गोटे हेले से क्लियर गोटे हो गछ लगा बढ़िया सुकी मार केरल ले क्लियर हो बस कॉपी कटी आछि तो जो मैंने सब फेमिनिज्म ऊपर जो सब अछंती मैंने सब प्रभास कौन कहूछ नो सर तो फेमिनिज्म ऊपर जो बड़ बड़ थिंकर सब थिंकर अछंती जो माने फेमिनिज्म ऊपर फेमिनिन आइडियोलॉजी ऊपर
ପାଷ୍ଟ ସେମାନେ କଣ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ସୋସାଇଟି ମେଲ୍ ସେଣ୍ଟେଡ୍, ତ ସେଇଟା ନ ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆଗରୁ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁନିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲା, ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ହେଲା, ତ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ଦୁନିଆରେ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଉପରକୁ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଏ ୟୁରୋପରେ ହିଁ ମେନ୍ ଯଦି କହିବା ୟୁରୋପ ଏତେ ଡେଭଲପ, ୟୁରୋପରେ କୁହାଯାଏ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ନାରୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଏମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଲେଣି। ଏବେ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସକ୍ଷମ, ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଭଲ ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। କଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ more into care, empathy, relation. ସାର୍ ଭଏସ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ନା ସାର୍। ହେଲୋ ଭଏସ୍ हाँ सर। हेलो ଏବେ ଭଏସ୍ ଆସିଲା? ଆଜ୍ଞା Yes, sir. Yes, sir. ପ୍ରଭାସ, ପ୍ରିୟା, ପ୍ରୀତି Yes, sir. ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଭଏସ୍ ଆସିଲା? ଏବେ କ୍ଲିୟର ଅଛି ସାର୍। କ୍ଲିୟର ଆସୁନି? କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ସାର୍, ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ପଢେଇ ହବ ତ? ଏବେ ପଢେଇ ହବ ତ? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି ଗୋଟେ। ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ। Yes, sir. ଆଜ୍ଞା Yes, ସାର୍। sir. ତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? କାହାକୁ ଜଣା ଅଛି? ଯଶୋଦରା। ଯଶୋଦରାଙ୍କ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ହଁ, ତ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛ? ଶୁଦ୍ଧୋଧନ। ଠିକ। ସେ କୋଉ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କପିଳବସ୍ତୁର ଲୁମ୍ବିନୀ। କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? କୋଉ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ? କପିଳବସ୍ତୁ। ଲୁମ୍ବିନୀ ନା କପିଳବସ୍ତୁ? सिर्फ लुम्बिनी। କନଫର୍ମ
କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ଦେଶର କୋଉ ରାଜ୍ୟର? ସାର୍ ଲୁମ୍ବିନି। କୁମ୍ବିନି ସାର୍ ନେପାଳର। କୁମ୍ବିନି ସାର୍ ନେପାଳର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିନବ ଟିକେ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମ ହେବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଁ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧଳା ହାତୀ ଆସିକି ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବସିଯାଉଛି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ତା ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବସେଇ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଣୀ, ତା ମାନେ କଣ? ତ ସେମାନେ ଦେଖିକି ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର କଲେ, କାଲକୁଲେସନ କଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ହିସାବରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ, ଏ ପିଲାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖି ହବନି। ଏ ପିଲା ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ଆଉ ଇଏ ଏତେ ବଡ ସାଧୁ ହବ, ଏତେ ବଡ ନାଁ କରିବ କି ଦୁନିଆ ପୁରା ଚମକି ପଡିବ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହବ। ତ ଇଏ ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଜୀ ଭାବିଲେ ପୁଅଟା ଘର ଛାଡିକି ବାବାଜୀ ହେଇକି ବୁଲିବ। ତ ସେ କଣ କଲେ ନା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦୁନିଆ ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଲେ, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ନ ହବ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହେବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡକୁ। ଆଉ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମର ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଯଶୋଧରା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରାଇଲେ। ବାହାଘର ଏମିତି ସେମିତି କରେଇଲେନି, ଯଶୋଧରା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ସେ ବି ରାଜା ପରିବାରରୁ ସେ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଯଶୋଧରାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ, ସିଏ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ ହେଲା। ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ମୁଡ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସିଏ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାଇକୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସିଏ ନ ଚାହିଁକି ବି ସିଆଡକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଡକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗତିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେ ବି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଏ ରାଜ ପରିବାର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଲାଗି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଉ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ପଳେଇବି, ଜ୍ଞାନ ମୁକ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ତ୍ୟାଗ କରିକି ପଳେଇବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଇଥିବ ନ ହେଇଥିବ ସେଇ ଜିନିଷର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେନି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯୋଉ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଯଶୋଧରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଚାଲିବା କଥା ତ ଛାଡ, ସେ ଆଣ୍ଠେଇ ବି ଶିଖିନଥିଲା, ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିଲା, ରାଜା କାନ୍ଦିଲେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ। ତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଢିଛନ୍ତି ଏମିତି ଛାଡିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଲାଗି, ସବୁ ଲୋକ ବି କାନ୍ଦିଲେ। ଯଶୋଧରା ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ ଏତେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା, ମୋ ପତି ମତେ ଛାଡିକି ଗଲେ, ଏ ଜିନିଷ ମତେ କହିବି ପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ ଭଲ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଜଣେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକି ନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ ନ ଜଣେଇକି ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଭରସା। ଏମିତି ଗଲା 6 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲା, ସାରନାଥ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଜାଣିଛ ସାରନାଥ? ତାଙ୍କୁ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ମିଳିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଗୟାରେ ମିଳିଲା। ବାଣରାସି। ଗୟାରେ ମିଳିଲା। ବାଣରାସି। ହଁ, ତ ବୋଧଗୟାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ସାରନାଥରେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍ପିଚ୍ ଯୋଉଟା ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ବି ସିଏ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବି ସବୁଆଡେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଲା।
ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯୋଉ ଲୋକ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଜାଣିଛି, ଯୋଉ ଲୋକ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଜିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ତ ଏ କଥା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ତାଙ୍କ ବାପା କଣ କଲେ ନା ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଲୋକ ପଠେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ପଠେଇଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଭାଇକୁ ପଠେଇଲେ। ଭାଇକୁ ପଠେଇଲା ବେଳେ ଏକଥା କହିକି ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଆଉ ଫେରିବୁନି, ମୁଁ ବି ଏକଥା ଜାଣିଛି। ଥରେ କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖି ଦଉଥିଲା ନା ସିଏ ପୁରା ସେଠି ରହିଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଛାଡିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର ଥିଲା, ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥିଲା ସେ ଲୋକ, ଏତେ ନଲେଜଫୁଲ ଲୋକ। ଯିଏ ଥରେ ଦେଖି ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଥରେ ଛାଡିକି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଯିଏ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ବି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଚରଣ ଗଚ୍ଛାମି ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ କେତେ ଏନଲାଇଟେଡ୍ ପର୍ସନ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ଏ କଥା ବିଦା କଲେ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଫେରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ତତେ କାହିଁକି ସେଠି ମାନେ କଣ ନିଜ ମୁଡ୍ ବଦଳିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଦେବୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗଲେ, ଯାଇକି ବୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ସେଇ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ବି ନିଜେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ କଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ, ଆସିକି କୋଉଠି ରହିଲେ ନା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଲେନି, ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯୁବରାଜ, ଯିଏ ଭାବି ରାଜା ଥିଲା, ଯିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଏ ରାଜ୍ୟର, ସିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେପଟେ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ, ଏନଲାଇଟେଡ୍ ପର୍ସନ, ଯିଏକି ମୁକ୍ତିର ବାଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦୁନିଆ ଯାକର ଜ୍ଞାନ, ସେ ପୁରା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଭାବିକି ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଗଲେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାପା ମା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ଫେରି ଆସେ, ପଳେଇ ଆସେ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥର ବାହାରି ଯାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଖାଲି ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ହେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି, ମତେ କହି କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେଇକି ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ବାଟକୁ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏକଥା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କନଭିନ୍ସ ହେଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ସଭା ଭିତରେ ଯଶୋଧରା ନଥିଲେ। ତ ସିଏ ଗଲେ ଯଶୋଧରାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯଶୋଧରା ପୁରା ଇଗୋରେ ପୁରା ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି, ରାଗରେ ପୁରା ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି କି ମତେ ନ କହିକି କେମିତି ସେଦିନ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ମତେ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ତମେ କେମିତି ପଳେଇଲା, ଏ କଥା ପୁରା ରାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି। ମାନେ ଭାବ ଯଶୋଧରା କୋଉ ଟାଇପର ନାରୀ, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପଶିଥିବ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ କହିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ରାହୁଲ, ରାହୁଲକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ମନେ ମନେ କଣ ଭାବିଥିବେ କଣ ନାହିଁ, ଏତେ ଇଗୋରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଥିବ କି ଯାହା ବୁଲିବାଲିକି ଆସିକି ମାନେ ମୋ ଆଗରେ କଟୋରୀ ଦେଖିକି ଭିକ ତ ମାଗୁଛି। ଭାବ ଗୋଟେ ସେଇ ପୋଜିସନରେ ରହିକି ଦେଖ ଗୋଟେ ନାରୀ କେତେ କେତେ ଇଏ ହେଇପାରେ, ମାନେ ତ୍ୟାଗବାନ ହେଇପାରେ। ଯୋଉ ଛୁଆର ବାପା ଛାଡିକି ପଳେଇଛି, ସେ ଛୁଆକୁ ବଢେଇକି ଏତେ ବଡ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଖାଲି ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖାତାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସିଲା ଫେମିନିଜିମ୍ ଉପରେ? ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରିୟା, ପ୍ରୀତି, କୀର୍ତ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆରେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା?
Yes, सर sir. एग्जांपल केमती ହେଇପାରିବ ଫେମିନିଜିମ୍ ଉପରେ ଯେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେମିତି ଟାଇପ ର କିଛି ଏग्जांपल ଏଇଟା ସେ ତ୍ୟାଗ କଥା ହେଲା। ଯୁକ୍ତିବାଦ ତ ହେଇପାରିଲାନି ନା ସେ ତାଙ୍କର ତ ଏତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ କିଏ ବି କରିନଥିବେ ଯେତିକି ବଡ ତ୍ୟାଗ ଯଶୋଧରା କରିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମହିଳାଙ୍କର ନାରୀଙ୍କର ବଡ ହବାର ମାନେ ନାରୀଙ୍କର ପୋଜିସନ ସେତିକି ବଡ ବୋଲି ଦେଖେଇବାର ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଶୋଧରା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବୁଝିହେଲା? ତ କି ଥିଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଫେମିନିଜିମର सर ମେନ୍ ରହିଲେ କିଏ सर କିଏ ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଛି ସ୍ପିକର ଅଫ୍ କରିଦିଅ। आगे କ୍ୟାରୋଲ ଗିଲିଗନ୍ ରହିଲେ, ଆଇରିସ୍ ମେରିନ୍ ୟଙ୍ଗ ରହିଲେ, ତ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷ ମେଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ सोसाइटी हवा की दरकार नहीं, फिमेल को भी इक्वल सब जिन मिलू जी फ्रीडम मिलूँ मेल को से फ्रीडम लिबर्टी सब जिनस इक्वल मिलू फिमेल को है पैट्रियार्की सिस्टम यहाँ भी बंद हो। हिसाब से यदि फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी हिसाब से पर्सपेक्टिव हिसाब से कहवा जस्टिस हूँ कौन जेंडर बेस्ड इक्वालिटी। आगुरी कहते धर्म वर्ण जाति धर्म वर्ण समस्ते समान एथर में लिंग भी मिसेगा है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बुझीगला। एवं आम देखा क्या कथा ना गांधीयन एंड इंडियन व्यू। तो गांधीयन व्यू इंडियन व्यू जब कहवा कन्स्टिट्यूशन ने जस्टिस कौन कौन सब जिनस आसी तो से जिनस गुड़ा मेनली जब कहवा बहुत सारा जिनस गांधीयन फिलोसफी उपरे डिपेंडेंट। गांधीयन फिलोसफी बहुत सारा जिनस आसी जमती कि गांधी कौन कहते ना सत्य अहिंसा ट्रुथ नॉन वायलेंस तापर से बहुत काम करते समस्त से कहते। तो जस्टिस हिसाब से हूँ कौन ट्रुथ आउ नॉन वायलेंस मोरल ड्यूटी और सेल्फ रिस्ट्रेंट माने कौन बुझ सेल्फ रिस्ट्रेंट माने आत्म संयमता है बुझेगा। तो जदि समस्ते निजर मोरल ड्यूटी समस्ते निजर नैतिक कर्तव्य ठीक से कर संयम होते सेटा को कहीपर ट्रू जस्टिस आज पर गांधी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आमर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस रिफ्लेक्ट करे जोटा कि गांधी आइडिया हिसाब से जस्टिस इज इक्वल टू धर्म। धर्म माने बुझीपार न्याय हूँ धर्म है एथरे आ बुझे सेमती किसी ना हिसाब से कौन जो समाज सत्य और अहिंसा मूल्य अनुसार चले सेठी स्वाभाविक भाव मन मन जस्टिस आसी जाए है क्लियर। गांधीयन एंड इंडियन व्यू बुझीगला क्लियर। यस सर Yes, sir. एबे देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन हमर अछि जस्टिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जस्टिस के कौन अछि यदि कहबा तले हम प्रियम्बल हमर कौन अछि जस्टिस होछि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तो तीन फड़े गयो जस्टिस कहला। तापर आ गुड कहबा डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सेतरे इक्वालिटी और वेलफेयर स्टेट कथा हो जाय। तापर फंडामेंटल राइट्स हमर अछि जोटा कि हम लिबर्टी को एंश्योर करे ता सहित हम जस्टिस को प्रोटेक्ट करिया पई किए अच्छी सुप्रीम कोर्ट आउ बाकी सब कोर्ट जो रही जुडिशियरी सिस्टम अच्छी सी कि आम जस्टिस को प्रोटेक्शन दौर क्लियर है। आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चार्टा जिनस जस्टिस को बुझाए।
तो ଏବେ ଆମେ କମ୍ପାରିଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯଦି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଯଦି କହିବା ହାରମୋନି ଆଉ ମୋରାଲିଟି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛି ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି थॉमस हॉब्स को যদি କହିବା ତାହେଲେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଜନ୍ ଲକ୍ କଥା କହିବା ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ସ ରଲ୍ସଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଫେୟାରନେସ୍ ନଜିକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି ରିଏଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଧରିବ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମର ଯଦି ମନେ ରହିଯାଇଛି ତାହେଲେ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ହିଁ ମନେ ରହିଯାଇଛି ହେଲା ବୁଝିଗଲା बहुत सारे क्रिटिसिज्म अच्छी लाइक कौन ना एंशिएंट थ्योरीज इग्नोर जेंडर एंड क्लास जो कथा कि परे फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आसिला परे आस्ते आस्ते जेंडर बेस्ड जो जिनस से जिनस ऊपर रोक लगिला जोटी फीमेल को भी आगु को रखा गला तांको भी जस्टिस और इक्वालिटी सब जिनस मिलवा दरकार और क्लास कथा जदी कहबा क्लास कथा भी हमें आगु डिस्कशन करछंती क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी जो रोकला से इनइक्वालिटी भी दूर हवा दरकार जहाँ फल जस्टिस आसीपर जोटा कि एंशिएंट थ्योरीज रे नथिला एंशिएंट थ्योरीज जदि कथा कहबा ताले प्लेटो अरिस्टोटल एमान कथा ही कहबा से माने ए सब जिंस एते ध्यान दे नथिले किंतु परे परे मॉडर्न थ्योरीज फेस ग्लोबल इनइक्वालिटी तो मॉडर्न थ्योरीज रे कोन हला ग्लोबल इनइक्वालिटी आसी गला कहीं ना एठी सब कंट्री रो सिस्टम एका नुह मॉडर्न थ्योरीज हिसाब से कहवा बहुत सारा कंट्री अच्छी बहुत सारा कंट्री बहुत सारा इनइक्वालिटी अच्छी बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छी तो से हिसाब से समस्त को जस्टिस मिलूनी अलग अलग पर्सपेक्टिव रे अलग अलग जब हम कहवा अलग अलग से पर्सपेक्टिव ही धर मिलूनी किंतु से सब जिनस एवं भी इवल्व होउची आस्ते आस्ते से सब जिनस ऊपर काम करछंती प्राय सब कंट्री केमती जस्टिस को प्रोटेक्ट करिवे निज सिटीजन मानकर ता ऊपर काम करछंती हैला तो जस्टिस सेंट्रल इन रिजर्वेशन वेलफेयर राइट्स डिबेट्स ए सब डिबेट्स अच्छी आज जाए रिजर्वेशन गोटे डिबेट्स अच्छी रिजर्वेशन भल कि खराब आ ऊपर डिस्कशन होउची वेलफेयर स्टेट हवा ठीक कि भूल राइट्स केते राइट्स रहिबा दरकार सिटीजन पाखे केते न रहिबा दरकार से सब ऊपर भी डिबेट्स आज जाए चली आ तापर आज जाए काम होउची आ जस्टिस रो पूरा जदि कहबा पूरा मतलबटा आगु को और भी चेंज हो पाए एबे जाए कोन डाउट अछि को समरी मते देखलो क्वेश्चन चारटा अछि क्वेश्चन चारटा अछि पीडीएफ शेयर करथिल ना नो सर पीडीएफ शेयर जदि न करथिले एबे कर दोछि उतरे देखि नबा लास्ट क्वेश्चन ता आंसर लिखि देखिबो एटा शॉर्ट क्वेश्चन अछि 30 टा 40 टा वर्ड लिखि देले भी चलियो है तो सब क्वेश्चन आंसर समस्त लिखिकी देखाओ दियो टिके कॉपी जमा करनी पढ़ी दियो तारे गूगल रु पढ़ी नियो चैट जीपीटी रे जदी देखुछ कि अलग एआई रे देखुछ तो फास्ट तारे पढ़ी नियो पढ़ी निज लैंग्वेज रे देखो क्लियर कार की चीज डाउट अछि एंड करिया क्लास ठीक है जहाँ भी डाउट थी आमर जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रे